Good morning, sir. Okay, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, morning. Good morning, Okay. sir. Good Okay, morning, sir. Suvanya. Okay, good morning. morning, sir. Alia. Good Rashida. morning, sir. Brenda. Okay, Aishwarya. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Okay, Alia. Good morning, sir. Okay, Salma. Morning. Yes. Okay, Arabichalo. Let us start. Good morning, sir. Yes, sir. So we Okay, can start. Yes, sir, we can. okay, we can. Who is prayer? Prayer, I am so Meghna. Ah. Okay. Good morning, sir, and good morning, my dear friends. Yes. Dear friends, let us take a moment to pray. Okay. Okay. In the name of God, most gracious, most merciful, praise be to God, Lord of the world, the beneficent, the merciful, honor of the day of judgment. Thee alone we worship, thy help we seek. Show us the straight path, the path of those whom thou hast favored, not the path of those who hunt your anger, nor of those who go astray. Thank you, sir. Okay. Signing on. Signing in, sir. Yes, Pazala. Good morning, job, sir. Good morning, all. I am Fatmat Mahachana from Kasaragod. I wish to sign in this class with a short story named The True Friend. Once there were two friends, a squirrel and a puppy. They used to live and play together. The squirrel was very sporty and always won the game. The puppy used to feel bad and thought that it was of no use. One day, it started raining heavily. The squirrel was in high spirits. He started doing antics, but suddenly lost his balance and fell in the rainwater. He called his friend, the puppy, for help. The puppy came to his rescue. The squirrel climbed on his back and reached a safe place. He thanked his friend for saving his life. Moral of the story is always have confidence in yourself. Everyone is unique in his own way. Thank you. Once again, welcome Job Sir and welcome all to Job Sir class. Okay. Then thought of the day. Good morning, sir. Yes, morning. Good morning, everyone. I am Nusrat Trishur. Today, I am going to talk about the thought of Helen Keller. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതും മനോഹരവുമായ കാര്യങ്ങൾ കാണാനോ സ്പർശിക്കാനോ കഴിയില്ല. അവ ഹൃദയം കൊണ്ട് അനുഭവിച്ചറിയണം. ബൈ ഹെലൻ കെല്ലർ. താങ്ക് യു ഓൾ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. Okay. ഇനി ആക്ഷൻ സോങ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. Okay. Very good thought. Very good prayer. Very good signing on. Very good. Okay. ഈ ഹെലൻ കെല്ലറിനെ കുറിച്ച് അറിയാമോ നുസ്രത്ത്? ആരാണ്? Helen Keller was the English woman എന്തായാലും ഒരു പ്രത്യേകത. who overcome her disabilities through hard work and self-confidence. She lost her sight and hearing when she was only 19 months old. But Yes. through her own effort, she proved her talent in the field of literature, social work, and teaching. Okay. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നൊരു ടീച്ചർ ഉണ്ട്. ആ ടീച്ചറിന്റെ പേര് അറിയാം? Sir, Annie Sullivan. വെരി ഗുഡ്, മാഗ്നസ്. ആനി സിൽവൻ. ഹെലൻ കെല്ലറിന്റെ ജീവിതത്തില്
വെളിച്ചമായിട്ട് വന്നൊരു ടീച്ചറാണ് ആലീസ് ലുവൽ. ആലീസ് ലുവലിലൂടെയാണ് ഹെലൻ കെല്ലർ ലോകം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത്, ലോകത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അക്ഷരങ്ങൾ കയ്യിൽ എഴുതി കൊടുക്കുമായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോ കണ്ണടച്ചിട്ട് കയ്യിൽ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഒരു വളരെ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷനോടും കൂടി പറയാവുന്ന പേരാണ് ഹെലൻ കെല്ലറിൻ്റെത്. ഡിസിപ്ലിനെ ഈ പേര് കൂടി പറയരുത്, ആലീസ് ലുവൽ. ഓക്കെ മേഘന, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വരാം, ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ടെൻസുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെന്റൻസുകൾ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ട് ക്ലോസുകളുണ്ട്, ഒന്നിനെ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്നും രണ്ടാമത്തേതിനെ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്നും പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മീനിങ് പൂർത്തിയാവാത്തതിന് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്നും മീനിങ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്നും പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന വാചകത്തിന്റെ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മെയിൻ ക്ലോസ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. Am I right? Yes, sir. ഓക്കെ 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 അമൃത. ഓക്കെ, ഇനി അതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച സെന്റൻസ് ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ് എന്നാണ്. നീ കഠിനമായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ പാസ്. അപ്പൊ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ വില്ല് വന്നു. വില്ല് എന്നുള്ളതിന് പകരം ക്യാൻ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ഷാല് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, മേ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സബ്ജക്റ്റ് യു എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് വേറെ വല്ലതും വരണമെങ്കിൽ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും വരാം. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ വരാൻ പാടില്ല? ഷുഡ് വരരുത്, കുഡ് വരരുത്, മൈറ്റ് വരരുത്, ഓക്കെ, വുഡ് വരരുത്, വുഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് വിൽ എന്നുള്ളതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാണ് വുഡ്, ഷാൽ എന്നുള്ളതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാണ് ഷുഡ്, ക്യാൻ എന്നുള്ളതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാണ് കുഡ്, മേ എന്നുള്ളതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാണ് മൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കണ്ടീഷണൽ ഫോമുകളൊന്നും വരരുത് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ടെൻഷനോട്ട് പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ആ വാചകം തിരിക്കൂ. ഇഫ് യു വർക്ക്, WORKED, ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ്, HARD, ഹാർഡ്, യു പിന്നെ ഡാഷ് ഇട്ടേക്കാണ്, ഡാഷ്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള വാചകത്തിൽ വർക്ക് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് എന്നുള്ളത് ഫാത്തിമത്തെ എന്തായിരിക്കും, ഏതാണ് ടെൻസ്? ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ടെൻസ് ആണ്? യെസ് മേഘന, ഏത് ടെൻസ് ആണെന്ന് പറയാമോ? ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇല്ലായിരുന്നു. റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഞാൻ കേട്ടില്ല സർ, സോറി. നോ പ്രോബ്ലം. ദേവേശ്വർ, Past tense അല്ലേ sir? വെരി ഗുഡ് ദേവേശ്വർ. അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്. യെസ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയണം, കാരണം വേറെയും പാസ്റ്റ് ഒക്കെ വേറെ കിടപ്പുണ്ട്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്. ഗ്രീഷ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സബ്ജക്ട് പിന്നെ വെർബ്, ആ വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു സബ്ജക്ട്, വർക്ക് എന്നുള്ള പ്രസന്റ് ടെൻസ് അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് വർക്ക്ഡ്, WORKED. അല്ല, സബ്ജക്റ്റും വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പിടികിട്ടിയല്ല, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ്, പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ കേട്ടില്ല സാർ. പേനയുടെ മഷി തീർന്നെടുക്കാൻ പോയി, വേറെ പേന. ഓക്കെ ഓക്കെ, എടുത്താ റെഡിയായ? സാറേ ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും. അതായത് അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സബ്ജക്റ്റ് യു, വർക്ക് എന്നുള്ളതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് വർക്ക്, WORKED. അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റും വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 12 ടെൻസ് എഴുതിയില്ലേ, അതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തേത് അതാണ്. രണ്ടാമത്തേത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ
സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യും? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? സർ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു. ഓക്കെ. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വരുമ്പോ അപ്പുറത്ത് എന്ത് വരും? അതാണ് ചോദിച്ചത്. അതിന്റെ മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത്? ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ? അല്ല, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. അമൃത ഒന്നുകൂടി ഇത് ആലോചിച്ചോളൂ. Past continuous ആണ്. അല്ല, അവിടെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ അതിന് തൊട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലേ, അതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമിലോട്ട് വരണം. എന്ത് വേണം? കണ്ടീഷണൽ ഫോം. കണ്ടീഷണൽ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ വുഡ് ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡ് ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുഡ് ഉപയോഗിക്കുക. നേരത്തെ വില്ല് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചപ്പോ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുവോ ആ സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഇഫ് യു വർക്ക്ഡ്, WORKED, വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ്, യു വുഡ് പാസ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വില്ല് കഴിഞ്ഞാൽ പെർസെന്റേജ് വന്ന പോലെ വുഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പെർസെന്റേജ് വരുള്ളൂ. യു വുഡ് പാസ്. ഇതാണ് കറക്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം, ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ്, ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വുഡ് പാസ്. യു വുഡ് പാസ്, യു വുഡ് പാസ്. ആ വുഡ് പാസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഫുഡ് പാസ് വന്നാലും ശരിയാണ്, ഷുഡ് പാസ് വന്നാലും ശരിയാണ്, മൈറ്റ് പാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ക്യാൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷണൽ ഫോം ഫുഡ്, ഷാല് എന്നുള്ളതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോം ഷുഡ്, മേ എന്നുള്ളതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോം മൈറ്റ്, വിൽ എന്നുള്ളതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോം വുഡ്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം? ഫുഡ്, ഷുഡ്, വുഡ്, മൈറ്റ്. ഇത്രയും വാക്കുകളാണ് അവിടെ പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വുഡ് പാസ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കാണാതെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ്, ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വുഡ് പാസ്. ഓക്കെ, ശരി. അടുത്തതിലേക്ക്, മൂന്നാമത്തേലേക്ക്. ഇഫ് യു had worked, WORKED, worked hard, HARD, hard. If you had worked hard, okay, you dash, okay. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇഫ് യു ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് എന്നുള്ളത് സിമി ഏത് ടെൻസ് ആണെന്ന് പറയാമോ? സിമി രഞ്ജിത്ത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ 12 ടെൻസിൽ ഏത് ടെൻസ് അത് വരും പറയാമോ? പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണോ സാറേ? അങ്ങനെ പറയുന്നത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻസ് നോക്കിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ നോക്കിയത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്. എങ്ങനെ മനസ്സിലായി സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്? ഇഫ് യു ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് സ്ട്രക്ചർ എഴുതിയേക്കണമെന്ന് നോക്കി സിമി. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് മൂന്നാമത്തെ വരും, മൂന്നാമത്തെ. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് അല്ലേ? ഒന്നാമത്തെ. സോറി. എക്സ് പ്ലസ് വി പ്ലസ് പ്രസന്റ്. ഇത് അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ? യു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എസ് എടുക്കാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ പ്രസന്റേഴ്സ് ആവുള്ളൂ. വർക്ക് എന്നല്ലേ വന്നേക്കണേ? അല്ലല്ലോ, അല്ല. പിന്നെ മാത്രം ഇതിനകത്തൊരു ഹാഡും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വരുമ്പോ ഏത് ടെൻസാണെന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ? നമ്മൾ 12 ടെൻസിൽ ഏതായിട്ടാണ് യോജിക്കുന്നത്? എട്ടാമത്തെ എടുത്ത എട്ടാമത്തെ പെർഫെക്റ്റ് ആണോ സർ? സർ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ?
എട്ടാമത്തെ സിമി അത് സാർ അത് വേറെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞില്ല, കറക്റ്റ് ആണ്. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ വന്നാൽ അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പറയുന്നത് 12 ടെൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എട്ടാമത്തെ ഐറ്റമാണ് ഈ ടെൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമായി ടെൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിന്റെ ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സബോർഡിനേറ്റ് ടെൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ വില്ല് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞു, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വുഡ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഇനി ഞാൻ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വിടുകയാണ്. അവിടെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ആർക്കെങ്കിലും പൂരിപ്പിക്കാം. You would have succeeded. You Could have succeeded. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ് മേഘന, കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം, ഇപ്പുറത്ത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് വുഡ് ഹാവ് എന്ന് പറയാം. എന്താണ്? WOULD, വുഡ് ഹാവ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ വരും, വുഡ് ഹാവ് വരും. യെസ്, ഈ വുഡ് എന്നുള്ളതിന് പകരം വുഡ് ഹാവ് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഷുഡ് ഹാവ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ആ കണ്ടീഷണൽ ഫോമിലുള്ള ഏത് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് വരും, ഇഫ് യു ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് യു വുഡ് ഹാവ് പാസ്ഡ്. വുഡ് ഹാവ് കഴിഞ്ഞാല് വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുക, പാസ്ഡ്, PASSED, പാസ്ഡ്. യു വുഡ് ഹാവ് പാസ്ഡ്, ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഇതൊരു ക്യാപ്ഷൻ പോലെ മനസ്സിലാക്കുക ഉണ്ടാവട്ടെ. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ്, ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വുഡ് പാസ്, ഇഫ് യു ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് യു വുഡ് ഹാവ് പാസ്. യെസ്, ഓക്കെ, ഇത് ഒരു ക്യാപ്ഷൻ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് വന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സിമിയുടെ മകൻ SSLC 10ാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് ജയിച്ചു. ജയിച്ചപ്പോ അവനോട് ജയിച്ചപ്പോൾ കേട്ടാ, 9ൽ നിന്ന് 10ലേക്ക് ആയപ്പോ അവനോട് പറയുന്നു, എടാ നീ 10ലായി, നീ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ പാസ്സാകും. അതാണ് ആദ്യം. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ്, ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ്. പാസ്സായിട്ടില്ല, നീ പാസ്സാകും. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ്. യെസ്, പരീക്ഷ പോലും വന്നിട്ടില്ല. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു. സിമിയുടെ മകൻ തോറ്റു എന്ന് വിചാരിക്കാനാ പറഞ്ഞോട്ടെ, തോക്കില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നത് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവൻ തോറ്റിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സിമി അവനോട് പറയും, നീ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാസ്സാവുമെന്ന് പറയൂല, കാരണം അത് പരീക്ഷ റിസൾട്ട് വന്നില്ലേ. പിന്നെ പറയും, നീ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പാസ്സായത്. അവിടെയാണ് പോയി ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് യു വുഡ് പാസ്, നീ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പാസ്സായത്. യെസ്, ഇനി അതും കഴിഞ്ഞു. 1-2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ള ആര്യയോട് സിമി പറയണം, എന്ത് പറയണം, മോൻ ജയിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ തോറ്റു. അവൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പാസ്സായത്, പക്ഷെ പഠിച്ചില്ല. ഓക്കെ, അവിടെ എന്ത് പറയും, ഇഫ് ഹി ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് ഹി വുഡ് ഹാവ് പാസ്. അതാണ് 3 ഡിഫറൻസ്. ഒന്ന് പരീക്ഷ 10ാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് ആയപ്പോ, മറ്റത് പരീക്ഷ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം, മറ്റത് അതും കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ കുറെ നാളുകൂടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയും, ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ്, നീ കഠിനമായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ നീ പാസ്സാവും. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വുഡ് പാസ്, നീ കഠിനമായിട്ട് ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ നീ പാസ്സായല്ലേ. ഇഫ് യു ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് യു വുഡ് ഹാവ് പാസ്ഡ്, നീ കഠിനമായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് 3 ഡിഫറൻസ്. എനി ഡൗട്ട്? യെസ്, ഇതൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാ, കഴിഞ്ഞു പോയ സംഭവം പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ പറയാ. ഇഫ് യു വെന്റ് ദയർ, നീ അവിടെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഹി വുഡ് ഗീവ് മീ ദ മണി, അവൻ നിനക്ക് പൈസ തന്നില്ല, പക്ഷെ നീ പോയില്ല. അല്ല, ഇഫ് യു ഗോ ദയർ, നീ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹി വിൽ ഗിവ് യു ദ മണി, അവൻ പൈസ തരും. ഇഫ് യു ഹാഡ് ഗോൺ ദയർ ഹി വുഡ് ഹാവ് ഗിവൺ
money. നീ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ പൈസ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ ഉണ്ടാവില്ല, യു പാസ് എക്സാമിനേഷൻ നേടുക. പാസ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കും. ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് അടിയിൽ വിൽ പാസ്, വുഡ് പാസ്, വുഡ് ഹാവ് പാസ് എന്നുണ്ടാവും. അതിന്റെ ഏതാണോ അവിടെ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് വെച്ച് അങ്ങനെ പൂരിപ്പിക്കും. ഇതായിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരുന്ന രീതി. അപ്പൊ ഇതൊരു ക്യാപ്ഷൻ പോലെ, എന്താ പറയാ, ഒരു ഗുളിക പോലെ ഓർത്തിരിക്കുക. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ്, ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വുഡ് പാസ്, ഇഫ് യു ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് യു വുഡ് ഹാവ് പാസ്. എനി ഡൗട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. യെസ്, ആരും എഴുതുന്നില്ലല്ലോ. Sir, if you worked hard, you could pass എന്നല്ലേ? അതിന്റെ എന്നാണോ? You could pass എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ് ആകുമായിരുന്നു എന്നാണോ? അല്ല, പാസ്സായേനെ. അപ്പൊ you could have passed എന്ന് പറയുമ്പോ പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നേനെ. ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പിടികിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അടുത്ത അതായത് കണ്ടീഷൻ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്നിട്ട് വേറെ ഒരു ചെറിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി പറയാം. മേഘന, Hi, sir. how are you? I am fine, sir. വെരി ഗുഡ്. ഫൈൻ ആയിട്ടൊന്നും ഇരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം യൂസ് ഓഫ് ഹാവ് എന്നുള്ളതിനെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാനൊരു ഒരു 5 വാക്കുകൾ പറയും. നിങ്ങൾ അത് അടിയിൽ എഴുതിയെടുക്കാം. ആദ്യം FIRS ചെയ്യും. അത് ചെയ്തതല്ലേ? ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദെൻ അതല്ലേ? ആ കഴിഞ്ഞാണോ? ഓക്കെ. ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. യെസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ ഹാവ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? യെസ്, ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ അപ്പൊ അടുത്തത് പറയാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഐ ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഐ ഹാവ് എ കാർ, ഐ ഹാവ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കിച്ചൺ, ഐ ഹാവ് എ ഗാർഡൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈ ഹൗസ്, ഐ ഹാവ് എ ടോയ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എന്ന് പറയും. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലോട്ടൊന്ന് നോക്കുക. അപ്പൊ ചോദ്യം ആദ്യം ഉത്തരം പറയുന്ന മേഖലയാണ്, പക്ഷെ എല്ലാവരും നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയും. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഓർണമെന്റ്സ്. എന്റെ പക്കൽ എന്തില്ല? ഓർണമെന്റ്സ് ഇല്ല. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ബിഗ് ഹൗസ്. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ബിഗ് ഹൗസ്. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് മണി. എന്റെ കയ്യിൽ എന്തില്ല? പൈസയില്ല. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. അപ്പോ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ആ സംഗതികൾ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് വെച്ച് പറയും. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് മണി, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് TV, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഫ്രിഡ്ജ്. യെസ്, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു സ്പീക്ക്. യെസ്, അങ്ങനെ എന്തും ഹാവ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു 5 ഐറ്റം നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക. നിങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ഒരു 5 ഐറ്റം നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ്. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് വാട്ട്? എന്താണ് നിങ്ങൾക്കില്ലാത്തത്? അപ്പൊ ഒരു 5 ഐറ്റം എഴുതി വെച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് മേഖല ആരംഭിക്കുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് കേട്ടോ. Okay, sir. I don't have a new car. I don't have a lot of money. പറഞ്ഞോളൂ. I don't have a big house. Yes. I don't have a fancy phone. Yes. I don't have a big family. Yes. I don't have a lot of free time. Lot of Free time. I don't have a lot of free time. എനിക്ക് അധിക സമയം ഫ്രീ ടൈം ഇല്ല. I don't have a big garden. Yes. I don't have a lot of friends. Yes.
I don't have backyard. Yes. I don't have fancy watch. Yes. I don't have an expensive camera. Yes. Then, so I don't have beautiful. That's it, sir. I don't have a big family. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പൊ 5ന്റെ ഒരു മൂവാണ് ഞാൻ മേഘനോട് ചോദിച്ചത്. മേഘന തന്നിട്ട് പോയത് ഒരു പൂക്കാലമാണ്. 5 ചോദിച്ചു, 5 പകരം 5ന്റെ ഡബിൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ലോങ് ഹെയർ. ചാൻസ് ഇട്ടുണ്ട്, നീണ്ട മുടി എനിക്കില്ല. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് റൗണ്ട് ഫേസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സംഗതി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ക്ലൂ ഇട്ടതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറയണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പിടിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. യെസ്, ഞാൻ എഴുതിയതായിരുന്നു. ഇതാണ് ഇതിന് പ്രശ്നം അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരെണ്ണൊക്കെ എഴുതി വെക്കും, അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ പോകും അല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് കുഴപ്പമില്ല. റോഷിനി അപ്പൊ അടുത്ത് മാറ്റി പിടിച്ചോ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ഗുണമുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കയറി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കുള്ളത് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പൊ റോഷിനി പറയണത് ഇനി ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകണ്ട, റോഷിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഞാൻ പറയട്ടെ സാർ എന്നേ. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് പപ്പി. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ലോങ് ഹെയർ. ഞാൻ 2 എഴുതിയോളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ ഇതുപോലെ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് പറഞ്ഞതൊക്കെയാ. I don't have babies. Yes. Yeah. I don't have big garden. Yes. I don't have വരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരാളെ എഴുതി കാണിച്ചു ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എന്താ പറയാ സഡൻ ഐഡിയാസ്. അടുത്ത ആളെ എഴുതി കാണിച്ചു, അപർണ എഴുതി കാണിച്ചു ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് പേഷ്യൻസ്, എനിക്ക് ക്ഷമയില്ലാതെ എഴുതി കാണിച്ചു. ഓക്കെ, അതൊരു വെറൈറ്റി ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞോളൂ. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ സിസ്റ്റർ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ബ്രദർ. ഓക്കെ, ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞോളൂ. I don't have dirty mind. Yes. I don't have baby girl. Yes. I don't have diamond necklace. Yes. Okay. I don't have shining nails. Yes. Oh, very good. I don't have glazing eyes. Very good. Okay. I don't have iPhone ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടു. Okay, very good. Very good. അപ്പൊ നമുക്കില്ലാത്ത ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്കത് പറഞ്ഞേക്കാം അല്ലേ. വെരി ഗുഡ്. പറഞ്ഞോളൂ. ആസ്മി പറഞ്ഞോളൂ. I don't have a lot of money. Yes. I don't have a brother. Yes. I don't have a laptop. Yes. ബാക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ എഴുതി. Yes. Okay. Very good. Variety. പറഞ്ഞോളൂ ജീന. I don't have iPhone. I don't have license. I don't have vehicle. I don't have costly ornaments. Yes. I don't have big courtyard. Very good. Okay. Sir, Very good. Rashida. I don't have a time. Yes. I don't have time. Okay. I don't have time to play. Yes. I don't have a problem. Yes. I don't have a smartphone. Yes. I don't have time to talk. Okay. Very good. Okay, Rashida. Very good. ഞാൻ പറയട്ടെ. ഞാൻ വരാം. അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ജോബ്, എനിക്കൊരു ജോലി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജ്യോതി പറയുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആര്യ പറയുന്നു. ഓക്കെ, ജ്യോതിലക്ഷ്മി കണ്ടിന്യൂ. സാർ ഞാനും ആദ്യം അത് തന്നെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ജോബ്. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് പാസ്പോർട്ട്. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ബ്രദർ. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ബേബി ബോയ്. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ മാംഗോ ട്രീ. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ അക്വേറിയം. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് I don't have a long hair. I don't have a iPhone. I don't have a laptop.
Yes. അത്രേ ഉള്ളൂ. Very good, very good. ബാക്കിയൊക്കെ Very good, very okay, okay. Jyoti, very good, very good. ആര്യ പറഞ്ഞോളൂ. I don't have a mobile phone. I don't Yes. have a tourist place. I don't have a kind hair. I don't have a violinist. Yes. Very good, very Number good. is- Okay, okay. Fatima, പറഞ്ഞോളൂ Fatima. I don't have children. I don't have a sister. I don't have a job. I don't have a luxury life. I don't have a fairy skin. I don't have a bad habit. I don't have any pet. I don't have a big house. Very good, very good. I don't have any bad habits. Okay, very good, very good. Okay. ഒരു വെറൈറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Yes, അമൃത പറഞ്ഞോളൂ. I don't have any idea about that. Yes, I don't have a big friend circle. yes, I don't have a boy baby. yes, I don't have a courageous mind. yes, I don't have pets. yes, I don't have a worse life. yes, I don't have a big makeup collection. I don't yes, have time for watching movie. yes. Okay, 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 okay. I don't have a courageous mind. Okay, അതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് സംഗതി പറഞ്ഞതാണ്. Okay, അമൃത. Very good, very good, very good. Okay. Sir, number. Okay, Grishma പറഞ്ഞോളൂ, Grishma പറഞ്ഞോളൂ. I don't have a son. I don't have a cat. I don't have a sister. I don't have a jeep. I don't have a I don't have an umbrella. I don't have enough time to play in mobile. I don't have bad habits. Okay, okay, okay. Very good, very good, very good, Grishma. Yes. പറയട്ടെ sir. പറഞ്ഞോളൂ, സിമി പറഞ്ഞോളൂ. I don't have a new model watch. Yes, I don't have lot of money. yes, I don't have a laptop. yes, I don't have a rice cooker. yes. I don't have a lot of bougainvillea. Very good, very good. Okay, 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 okay. I Okay, don't Simi. I don't have mother. Yes. Okay. അത് വെറൈറ്റി, അതായിട്ട് ആരും പറയാത്തൊരു വെറൈറ്റി എന്നല്ല, ആരും പറയാത്തൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. Yes. Yes, okay, സിമി, ഞാനത് പറയാണ്ടിരുന്നതാണ്. ആരെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ അവരത് പറയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. Yes. Okay. ഇനി ആരാണ് പറയണത്? സർ ഞാൻ പറയാം. Okay, പറഞ്ഞോളൂ ജിഷ്ണ. I don't have a strong mental power. Yes. I don't have money. I Yes. don't have a job. I don't Yes. have a pet dog. Yes. I don't have a sister. I don't have a baby boy. Yes. I don't have a passport. Yes. ബാക്കിയൊക്കെ എഴുതിയതാ. Okay, okay, very good. ബാക്കി എല്ലാവരും പറഞ്ഞതാണ്. Yes, 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 yes. Okay, okay. നിഷ, okay, okay. നല്ല മൈൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല കറേജിയസ് മൈൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. Yes. വാക്കുകളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. Okay, very good, very good. ഇനി ആരാണ് പറയുന്നത്? I don't have. Yes. നമ്മ 37 പേരോട് പറഞ്ഞതുണ്ട്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ, അരുണിമ പറഞ്ഞോളൂ. I don't have any baby girl. I Yes. don't have a passport. Yes. I don't have any cooker. Yes. I don't have any pet cat. Yes. And I don't have any smartwatch. Yes. Okay, 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 Arunima. Very good, very good, very good. Anybody? സാർ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞോട്ടെ. പറഞ്ഞോളൂ ഷീത. I don't have confidence speak to English. I don't have open mind nature. Yes. ഓ, Sir, രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഇത് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഓക്കെ, റഷീദ പറഞ്ഞോളൂ. I don't have a pencil. Hmm. I don't have a lunch. Yes. I don't have a bat. Yes. I don't have a tennis ball. Yes. I don't have a yellow dress. Yes. I don't have yellow dress. Okay, okay, okay. Very good, Rashida. Very good, very good, very good. Yes. Thank you. I don't have blue saree. I don't have yellow saree. അത് നമുക്ക് പറയാം, നമുക്ക് കളറില്ല. Yes. ഇനി ആരാണ് പറയുന്നത്? I don't have. എനിക്കില്ല. I have നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എനിക്കുണ്ട്. I had നമ്മൾ I don't have ill body. Okay, അപർണ. Yes. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറയണോ? ഇനിപടി? ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. പറഞ്ഞോളൂ. I don't have a bad neighbor. Yes.
I don't have a slim body. Yes. ബാക്കിയെല്ലാം എല്ലാവരും എഴുതിയതാ. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം I don't have an account. I don't have fixed deposit. Okay. I don't have supermarket. Okay. I don't have any bank balance. Yes, okay. I don't have any bank balance. Okay. ശരി. ദേവേശ്വർ പറഞ്ഞോളൂ. I don't have any questions. ബാക്കി എല്ലാവരും എഴുതതാ. Okay. റീമ പറഞ്ഞോളൂ. I don't have any questions. Yes. Okay. I don't have a gold anklet. Okay, Jessica. I don't have a good neighbors. I don't have a good neighbors. അതെ. Okay. I don't have a singing song. Okay, very good. Okay. Yes. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ I have ഉള്ള കാര്യം പറയുന്നു. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ I don't have. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ I have, I don't have. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ ആദർശ സിംഗിങ് എബിലിറ്റി എന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഒരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാറില്ല, അത് കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റ് ഹാവും ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കുണ്ട് എനിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വേർഡ് ഐ ഹാഡ് എന്നാണ്. ഐ ഹാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഹാഡ് എ കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അതില്ല. ഷീ ഹാഡ് എ ലോങ് ഹെയർ. അവൾക്ക് നീണ്ട മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴാ ഷോർട്ട് ഹെയർ ആണ്. അല്ലെ, ഷീ ഹാഡ് എ ലോങ് ഹെയർ. ഐ ഹാഡ് എ ബിഗ് ബാങ്ക് ബാലൻസ്. എനിക്ക് നല്ല ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇല്ല. ഐ ഹാവ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഐ ഹാവ് അല്ല, ഐ ഹാഡ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഹാഡ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ, ഇപ്പൊ അത് ഇല്ല. ഐ ഹാഡ് എ വെരി ബിഗ് TV, ഇപ്പോ അത് ഇല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള 5 ഐറ്റം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു. മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴില്ല. ഇനി ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഹാഡ് വെച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാം. ഹാഡ് നമുക്ക് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ റോഷിനിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കാം, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ റോഷിനി ഇവിടെ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കും. അതുകൊണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് അല്ലേ? I had a rabbit. I had a rabbit. I had a grandmother. Yes. Yes. I had a long hair. I had a long hair. വേണ്ട, കാരണം ഒരു മുടി വല്ല മുടി. Okay. Okay, sir. I had a fat body. Yes. I had garden. Yes. I had cow. Yes. Very good. Okay. ആ ഐറ്റം റോഷിനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹാഡ് വെച്ച് റോഷിനിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതും ഇപ്പോഴില്ലാത്തതുമായ സംഗതികളെ കുറിച്ചാണ് റോഷിനി പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. ആഷ്മി പറഞ്ഞോളൂ. ആഷ്മി. I had a bicycle. Okay. I had a father-in-law. Yes. I had an uncle. Yes. I had a friendly teacher. Yes. I had a grandfather. Yes. എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. വെരി ഗുഡ്. നല്ല വെറൈറ്റി, എല്ലാ ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആഷ്മി ചെയ്തത്. ഓക്കെ. സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞോളൂ മേഘന, പറഞ്ഞോളൂ. ശരിയോ? I had a great idea. Yes, very good. I had a lot of motivation. Yes. I had a good opportunity. Yes. I had a beautiful moment. Yes. I had a precious item. Yes. I had a loving partner. Yes. I had a promising career. Yes. I had a cozy home. Yes. I had a supportive friend. Yes. I had a happy memory. Yes. Okay, sir, that's it. Okay. 10 number dinner, Meghana. Okay. Very good. Yes. Ini. Sir, പറഞ്ഞോളൂ ഐശ്വര്യ, പറഞ്ഞോളൂ. I had a beautiful face.
Yes. I had a beautiful handwriting. Yes. I had a little puppy. Oh, okay. I had a scooty. Yes. I had a good friends. Yes. അതിന് പറയുന്നു ഐ ഹാഡ് എ ജോബ്. എനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴതില്ല. ഓക്കെ അതിര. യെസ്. ഇനി അടുത്ത ഐ ഹാഡ് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ്. പറഞ്ഞോളൂ രേഷ്മ പറഞ്ഞോളൂ. I had a severe ill condition. യെസ്. I had a vegetable yard. യെസ്. ബാക്കിയെല്ലാം എല്ലാവരും എഴുതിയത്. യെസ്. ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് രേഷ്മ. യെസ്. ഇനി ആർക്കാണ് പറയേണ്ടത്? ഐ ഹാഡ് വെച്ച്. I had a lot of free time before my marriage. Yes. Okay. I had a bad habit. Yes. I had a wrong mentality about him. Yes. I had a naughty girl. Yes. I had a negative mind. Yes. എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയില്ലേ? ഡോണ്ട് വറി. ഗ്രീഷ്മ പറഞ്ഞോളൂ ഗ്രീഷ്മ. I had a thick hair. Yes. I had rabbits. Yes. I had a rooster. Yes. I had a big family. Yes. I had an area for my artwork in my home. Yes. I had a beautiful garden. Yes. That's all, sir. Okay. That is all. Okay, Grishma. Very good. Yes. sir. പറഞ്ഞോളൂ സിമി പറഞ്ഞോളൂ. I had a big family. എഴുതി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാ. കുഴപ്പമില്ല. I had a big family. Okay. I had mother love. Yes. I had a mother call. Yes. I had mother no voice. Yes. അത്രയ്ക്കുള്ളൂ. Okay, സിമി. Okay. Attachment കാണും. Okay, പറഞ്ഞോളൂ. റഷീദ ഫർസാദ്. Okay. I had a big family. I had a long hair. I had a grandmother. I had a happy childhood. I had a beautiful garden. Yes. I had a friendship. Yes. Very good. Okay. Rashida പറഞ്ഞോളൂ. Rashida Fatima പറഞ്ഞോളൂ. I had peace and calm life. I had lots of memorable moments. I had crazy things. I had childish mind. Yes. Very good. Yes, Rashida, very good. Yes. റഷീദ, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സൽമ, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജ്യോതി, പിന്നെ ആര്യ. ഓക്കെ റഷീദ പറഞ്ഞോളൂ. I had no money. I had no money. I had a car. Yes. I had to say. Yes. I had many dreams. Yes. ബാക്കിയൊക്കെ എല്ലാരും പറഞ്ഞു. Okay, റഷീദ. Okay. സൽമ റെഡിയാണോ? I had a grandfather. I had a grandmother. I had a garden. I had many friends. I had a job. Yes. Okay. Very good. ജ്യോതി ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞോളൂ. ജ്യോതി ലക്ഷ്മി. Sir, I had big yard. I had a travel bag. I had a brother. I had a slim body. I had a sunflower plant. I had a vegetable farm. I had a migraine problems. Okay. അപ്പൊ അപർണ പറയുന്നു ഐ ഹാഡ് എ സ്റ്റേജ് ഫിയർ. ഓക്കെ. ജ്യോതി കറക്റ്റ് ആണ്. വെരി ഗുഡ്. ആര്യ പറഞ്ഞോളൂ. ആര്യ. I had a tuition teacher. I had a husband house. Yes. I had a beautician job. I had a family pension. I had a favorite curry. I had my mother's social teacher. Yes. Very good. Idea. Very good. ഇനി ആർക്കാണ് ഹാഡ് വെച്ച് പറയാൻ താല്പര്യം? ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ. ആദ്യം ജീന പറയുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സുരമ്യയിലോട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ജീന പറഞ്ഞോളൂ. I had beautiful garden. Yes. I had thick hair. Yes. I had delicious breakfast. Yes. I had a stage fear. Yes.
I had a beautiful puppy. Yes, okay. Adarsha, correct. Okay. Please, Surendra, പറഞ്ഞോളൂ. Sure. I had a thick and long hair. I Yes. had a happy family. I had a good dancer. I had a charming girl. I had a happy mind. Very good. Okay. Surendra, Manjusha, പറഞ്ഞോളൂ Manjusha. ഞാൻ ഇപ്പൊ കേറിയതേ ഉള്ളൂ സാറേ, ഞാൻ കേട്ടില്ല എന്തുവാന്ന് പറഞ്ഞത്. അതെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അതായത് മഞ്ജുഷ, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ, 5 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മൂലത്തിൽ പറയുന്നത് ഐ ഹാഡ് എ കാർ, ഈ കാർ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴില്ല. അപ്പൊ മുൻപുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴില്ലാത്ത കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹാഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ യൂസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഹാവ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് പറഞ്ഞു. ഡോണ്ട് ഹാവ് നമ്മൾ നോക്കി. പിന്നെ അടുത്ത വേർഡ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഹാഡ് ആണ്. ഐ ഹാഡ്. അപ്പൊ റീം പറഞ്ഞോളൂ. റീം. I had a good time yesterday. Yes. I had a job. Yes. I had many dreams. Yes. I had a bullet. Okay, I had a bullet. Very good. Yes. Okay. ഫാത്തിമത്ത് പറയുന്നു ഐ ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഐ ഹാഡ് എ ഡ്രീം. ഓക്കെ. ഇനിയും കുഴപ്പമില്ല ഫാത്തിമത്ത്, ഇനിയും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക. സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ. വെരി ഗുഡ്. യെസ്, ഓക്കെ. ഇനി ആരാണ് പറയുന്നത്? സർ ഞാൻ പറയാം. പറഞ്ഞോളൂ. I had a parrot. Yes. I had a slim body. I had a healthy and strong hair. I had a best friend. I had a dog. I had a job. I had a grandmother. I had a free time. Yes. Okay. ജിഷിക കറക്റ്റ് ആണ്. അപർണ രീതി ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ഓക്കെ. യെസ്, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും? പറഞ്ഞോളൂ. റഷീദ് പറഞ്ഞോളൂ. I had a meeting yesterday. Yes. I had questions. Yeah. കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. ഞാനിനി നമുക്കിനി പറയാം. ഞാനിനി 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെ ചോദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. യെസ്. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ നിങ്ങളുടെ മാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ. കാരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞതെന്നുള്ള എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഉത്തരം പറയുന്ന ഒരു 3 പേരെ പരിഗണിക്കും. ആദ്യം ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന 3 പേരെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ സാറേ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഒരെണ്ണം പോട്ടെ, അത് നമുക്ക് അടുത്തതിൽ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറയുന്നു. എല്ലാ ഉത്തരത്തിന്റെയും ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ബി എന്നാണ്. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബോയ്സ് എന്ന് എഴുതുന്ന ബി കേട്ടോ. ബി എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ ബാഡ്മിന്റൺ. ഓക്കെ. യെസ്. ബോൾ. അല്ല, ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല മേഘന. ഞാൻ വരട്ടെ, ചോദ്യം ചോദിക്കണം. ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ആണ് ബി തുടങ്ങേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ദ സ്ട്രക്ചർ ബിൽറ്റ് across river. The structure built across river. Sir, boat ആണോ sir? Bridge. അല്ല, അത് അപ്പൊ അമൃത Bridge. Sir, question ഒന്നും കൂടെ. അമൃത, അപർണ, ജീന. അപ്പൊ 3 പേരുടെ ആൻസർ പറയേണ്ടതല്ലേ? മെസ്സേജിലുണ്ടതാ? മെസ്സേജ് മതി. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ. മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ അമൃതക്കും അപർണക്കും ജീനക്കും ഓരോ പോയിന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മത്സരമായിട്ട് കൊടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലോത്തിങ് ദാറ്റ് കീപ്സ് യു വാം. WAR. വാം. എ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലോത്തിങ് ദാറ്റ് കീപ്സ് യു വാം. WAR. വാം. ജീന,
ഫാത്തിമത്ത്, ഐശ്വര്യ. ജീന, ഫാത്തിമത്ത്, ഐശ്വര്യ. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആദ്യം വന്ന് 3 പേർക്ക് ഞാൻ ഓരോ പോയിന്റ്. ബ്ലാങ്കറ്റ് ആണ്, പി തുടങ്ങണ എല്ലാവരും ബ്ലാങ്കറ്റ്, പി. യെസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഐഡിയ കണ്ടു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. 3ാമത്തെ ചോദ്യം. അനദർ വേർഡ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ട്, START. അനദർ വേർഡ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ട്. ഫാത്തിമത്ത്, ജീന, ജിസ്ഹ. ഫാത്തിമത്ത്, ജീന, ജിസ്ഹ. ഓക്കെ, ഗോ ഇല്ല, ഗോ എന്ന് പറയുമ്പോ ജീനായി പോട്ടെ. സൽമ, ആദർശ, അമൃത, റീം ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. കറക്റ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം. ജിഷയാണ്, JISH അല്ലേ? ജിഷയായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ 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 ജിഷ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഞാൻ വായിച്ചില്ല, പോകുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഓക്കെ മേഘന, കറക്റ്റ്. അടുത്തത് വെരി സിമ്പിൾ. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് കേക്ക്, CAK. The process of making cake. The batter. ഫാത്തിമത്ത്, ഗ്രീഷ്മ, അപർണ. ഫാത്തിമത്ത്, ഗ്രീഷ്മ. ഗ്രീഷ്മ നേരത്തെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, ജീനയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഗ്രീഷ്മ, അപർണ അല്ലേ? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സൽമ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പൂരത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ജീന, സൂര്യ, മേഘന, ദേവേശ്വർ, സഫീറ, റിൻഡ, റഷീദ, ഫർസാദ് എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അടുത്ത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയാം. ഓക്കെ ആയിരിക്കാം. ഉത്തരം പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. ദ മീൽ ഓഫ് ദ ഡേ, MEAL, മീൽ ഓഫ് ദ ഡേ. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ദ മീൽ ഓഫ് ദ ഡേ. ശരിയായിട്ടില്ല റോഷിനി. മീൽ ഓഫ് ദ ഡേ, MEAL, മീൽ ഓഫ് ബനാന അല്ല, ബ്രെഡ് അല്ല. യെസ്. ബീഫ് അല്ല, ശരിയാ. ദ മീൽ, ഇതിന്റെ 6 വരും. ബീല തുടങ്ങാവൂ നമ്മുടെ എല്ലാ ആൻസറും. ബീല്. എല്ലാ നുസ്രത്ത്, വിജയലക്ഷ്മി. മീൽ ഓഫ് ദ ഡേ, മീൽ, ഫുഡ് ഓഫ് ദ ഡേ. യെസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ ആരും കറക്റ്റ് ഉത്തരം പറയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. യെസ്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഒരാൾ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞ ആൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 പേരായിട്ടാ, ഫാത്തിമത്ത് ആൻഡ് മേഘന. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. 2 പേർക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ അത് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു, പിന്നെ ബ്രഞ്ച് മീലാണോ എന്നുള്ള ഇതില്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല, അതുവഴിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം. നമ്മള് കയ്യിൽ കാശില്ലായെങ്കിൽ രാവിലത്തെ ചായയും ഉച്ചക്കലത്തെ ഊണും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒരു 11 മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ലേ? അപ്പൊ 2 കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താറ്. ചായയിലും ഉൾപ്പെടുത്താം. ലേറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രഞ്ച്, BRUNCH. ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉത്തരമല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ബി വെച്ച് ചിന്തിക്കും, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേഗം ഉത്തരം പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, 2 പേരും ഉത്തരം പറഞ്ഞു, ഫാത്തിമത്ത് ആൻഡ് മേഘന. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, യെസ്. അത് എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പോയിന്റ് ആണ്. അതാണ് ആദ്യം മേഘന അടിച്ചോണ്ട് പോയത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ സിബ്ലിംഗ്. റോഷിനി, അമൃത, റിൻഡ. റോഷിനി നേരത്തെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. റോഷിനി, അമൃത നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അമൃത വന്നിട്ടുണ്ട്. അമൃത ആൻഡ് റിൻഡ. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രദർ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. യെസ്. ഓക്കെ സൽമ, ഓക്കെ ദേവേശ്വർ, ഓക്കെ ആര്യ, കറക്റ്റ് ആണ്. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്, കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ്.
അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഒരു ഐറ്റമാണ്, ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ പേരാണ് വെയർ. WEIR വെയർ കേട്ടോ. WEIR വെയർ. വെയർ ഇറ്റ് across ACROS across your waist. WAIST waist. Wear it across your waist. ഫാത്തിമത്ത്, റഷീദ, റോഷിനി. ഫാത്തിമത്ത്, റഷീദ. റഷീദ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? റഷീദ എന്നെ കാണാനില്ലല്ലോ. ആദ്യമായിട്ട് വന്നു അല്ലേ? റഷീദ, റോഷിനി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, കറക്റ്റ് കറക്റ്റ്. ബെൽറ്റാണ്, നമ്മുടെ അരയ്ക്ക് ചുറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി, അത് ബെൽറ്റാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഡൾ. DUL, ഡൾ. ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഡൾ. രേഷ്മ, ജ്യോതിലക്ഷ്മി, ഐശ്വര്യ. രേഷ്മ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? രേഷ്മ ഇല്ല. രേഷ്മ, ജ്യോതിലക്ഷ്മി, പിന്നെ ഐശ്വര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐശ്വര്യ നേരത്തെ വന്നതല്ലേ? വേറെ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഐശ്വര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അടുത്തത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം. എ ചെസ് പീസ്. ചെസ് പീസ്. പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PIECE പീസ്. എ ചെസ് പീസ് that moves diagonally. A chess piece that moves diagonally. ചെസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ക്ലൂ കിട്ടുന്നത്. A chess piece that moves diagonally. Sorry, Jyoti. A chess piece that moves diagonally. Sorry, Safira. ബോർഡ്. Sorry, Rashida. ബോർഡ്. ചെസ് ബോർഡ്. എന്തോ സിമി പറഞ്ഞേ? ബോർഡ്. അല്ല. A chess piece. Vijayalakshmi, Roshni and Fatimat. Vijayalakshmi നേരത്തെ വന്നിട്ടില്ല. വിജയലക്ഷ്മി, റോഷിനി ആൻഡ് ഫാത്തിമത്ത്. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ബിഷപ്പാണ്, അതായത് ചെസ്സിലുള്ള ഒരു പീസാണ് അത്. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബിഷപ്പ്. അത് ഡയഗണൽ ആയിട്ടാണ് പോകുള്ളൂ, മൂവ്മെന്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയുണ്ട്, നമുക്ക് ഞാനത് ചുരുക്കുന്ന സമയത്തിന്. ഓക്കെ ആര്യ. ഫേഷ്യൽ, FACIAL. ഫേഷ്യൽ ഹെയർ, HAIR. ഫേഷ്യൽ ഹെയർ. ക്ലൂ തരാം. ബ്യൂട്ടി. ബ്രീഡ് സർ, എഴുതാണ്ട് പറയും. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. മേഘനക്ക് തരികയാണ് ഒരു പോയിന്റ്. ഗ്രീഷ്മ ആൻഡ് ഐശ്വര്യ. മേഘന, ഗ്രീഷ്മ ആൻഡ് ഐശ്വര്യ. ഓക്കെ. BED ആണ്. BEARD. താടി, മുഖത്ത് വരുന്ന രോമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ പറയാൻ പോയതാണ്, അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞു. യെസ്, ഓക്കെ. ഇത് ഒരു മത്സരമായിട്ട് കണക്കാക്കട്ടെ, ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ കിട്ടിയ മാർക്ക് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചേക്കുക. കാരണം ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചിന്ന അപാകതയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് റഷീദക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, വിജയലക്ഷ്മിക്കും ഒരു പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജ്യോതിലക്ഷ്മിക്കും ഒരു പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, രേഷ്മക്കും ഒരു പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, റിൻഡയ്ക്കും ഓക്കെ ഒരു പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, മേഘനക്കും ഒരു പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജിഷക്കും ഒരു പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മുടെ അമൃതക്ക് 2 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപർണക്കും 2 പോയിന്റ്
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീനക്ക് 3 പോയിന്റ്, പിന്നെ ഗ്രീഷ്മയ്ക്കും 2 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ജീനക്ക് 3 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐശ്വര്യക്ക് 3 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഷിനിക്ക് 3 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യെസ്. ഇനി നമ്മുടെ ഫാത്തിമത്തിന് ടോപ്പ് സ്കോററാണ്, 6 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫാത്തിമത്തിന് 6 പോയിന്റ്. ഇതൊരു മത്സരമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആ വാക്കുകൾ അറിയാമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തൊരു ടെസ്റ്റാണ്. ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു ചോദ്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നടത്തിയ ഒരു ടെസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത ഒരു ഗ്രാമറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നിപ്പോ നേരത്തെ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ സെന്റൻസ് തീർന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടത്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇട്ടത്. ശരി, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹാഡ് വെച്ചും ഡോണ്ട് ഹാവ് വെച്ചും മനോഹരമായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്വിസ് മാസ്റ്റർക്ക് 1 പോയിന്റ് പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിജയത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ഓക്കെ, ഒരിക്കൽ കൂടി വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സാർ ഒരു ഡൗട്ട്, നമുക്ക് ഐ ഹാഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലേ, അപ്പൊ ഐ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഐ ഡിഡിന്റെ ഹാഡ് ആണോ? ഹാഡിന് അത് വരുവോ? ഏത്? ഡിഡിന്റെ ഹാവ് വരില്ല സാർ. ഡിഡിന്റെ ഹാവ്. ഡിഡിന്റെ ഹാവ് ഡിഡ് നോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദ വെർബ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ, ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ടേക്ക്. യെസ്, യെസ്, പറഞ്ഞോളൂ. സൈൻ ഔട്ട് ആരാണ്? ഞാനാണ് സാർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഫൗസിയ പറഞ്ഞോളൂ. ഫൗസിയ. First of all, thank you, sir, on behalf of all of us for telling us such a good class. I telling a short story. A crow sat on a tree doing nothing. When a rabbit thought to do the same and sat on the ground, a fox came and ate him. Moral of the story: to sit and do nothing, you need to be on top. Thank you, sir. Okay. We will meet in the next class with the next topic. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.